स्वागत है तुहाडा। तुसीं देख रहे हो पीटीवी इंडिया और मेरे नाल ने उगे विद्वान डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग जी, मैं मदनदीप। पहला मैं डॉक्टर साहब बारे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀ और उस तो बाद एक विवाद खड़ा हो गया पूरी तरह नाल। और अज ये भी पता लगे कि वीसी साहब बीमार हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और वो कोविड टेस्ट भी करवा रहे हैं। और हो सकता है कि उस बैड के उत्ते सौण तो बाद उन्होंने इस तरह महसूस होया होवे या इस तरह के उन्होंने अंदर सिम्पटम पैदा हो गए हों कि वो खुद ही बीमार हो गए हैं। और जो बीमार होंगे हैं तो ये साडियां सेहत सेवावां की हालत है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। देखो मदनदीप जी, मैं पता नहीं क्यों मैनू जी टोटल कंट्रोवर्सी है जी, ये मैनू ऐ लगता भी ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। हाँ, ये किहदा कसूर है, किहदा नहीं, की होया ना होया, ये इस दिन तो बाद जो घटना हुई है, इदों बाद इन्हां दवावां दा हाल जिहड़ियां माड़ियां मोटियां मिलदियां सी उदों भी माड़ा होएगा। ये मेरी पूरे जिहड़े जीवन दा तजर्बा है डॉक्टरी च वो दस रहा है भी जब कोई इदां दी कोई घटना, हालांकि पहली बारी हुई, यही जी घटना कभी भी नहीं हुई। ते एक बारी साडे मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल नूं पुलिस ने मैन हैंडल कर लिया सी, वो बच्चों की एजीटेशन सी, वो विच चले गए किते, वो पुलिस ने नूं तो पता नहीं हुंदा ना भी ये प्रिंसीपल ने ते की चीज़ ने, ते उहदे काफ़ी ज़्यादा हंगामा होया सी। पर उदों दी पोलीटिकल लीडरशिप बहुत सियाणी हुंदी सी ते उहनूं पता हुंदा सी भी मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल का की मतलब है। ਡੀਸੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ। हालांकि पुलिस ने मतलब प्रिंसीपल उत्ते गए ने, एजीटेशन है, एजीटेशन अपन नूं पता भी किते ना किते जब तुसीं इकट्ठ जा रहे हो कुछ हो भी जाता है, इहदे बावजूद किस्म दी उन्होंने सॉरी फील करी, उन्होंने अहसास करे उन्होंने फीलिंग्स उत्ते कि भी नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैडिकल कॉलेज पटियाला के प्रिंसीपल के नाल कोई मैन हैंडल कर, चाहे जो मर्जी हो। वो जिहड़ा तरीका है वो मैनूं लगदा है उहदे नालों सेवावां जिहो जिहियां चलदियां सी सदन दा तां जिन्ना उदों खैर इंनियां माड़ियां भी नहीं सीगियां, उदों काफ़ी सी सेवा, क्योंकि अज तो 50 साल पुरानी गल है। और अज तो उदों क्योंकि सरकारी प्राइवेट इंटरस्ट एडा वड्डा उहदे च नहीं सी, क्योंकि प्राइवेट हस्पताल ही नहीं सी एडे, ते सरकारी च ही लोकां दा दारोमदार सी। सो मच सो कि ज्ञानी जात सिंह ने भी अखां दा आपदा ऑपरेशन जब होम मिनिस्टर सी पटियाला मैडिकल कॉलेज कराया सी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ।
ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੂਰਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਆਊਟਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਚੋਂ 1182 86 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, 600 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ 700। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ OPD, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। 2000 ਸੰਸਥਾ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਰਨ ਕਰਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 426 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 426 ਚੋਂ 90 ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ 426 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ OPD ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 30,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ OPD। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤਾਂ 160 ਨੇ, ਪਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਕੇ 90 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 700 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ 2 ਕਿਤੇ 3 ਨੇ, ਕਿਤੇ 4 ਨੇ। ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਸੱਚੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਸੱਚੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਧਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਰਿਆਣੀ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੂਰਲ ਆਬਾਦੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਹੁਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ MBBS ਦੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MBBS ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ 4 ਸਾਲ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਦਿਨੋ। ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ MD 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲਟਕ ਜੇ, ਜੇ 435 ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ 535 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ VC ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ VC ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਯੂਰ ਲਿਮਿਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ IT ਸੈੱਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ BJP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੋਕੋ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੈਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਮੇਨੇ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਾਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 28 ਸਾਲ 'ਚ 29 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇੱਥੇ 200 ਮਰੀਜ਼ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 2007 'ਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ 1100 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। 100 ਨੁਕਸ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਜਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ MLA ਸੀ, ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹਿਣਗੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ MLA ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਇਹ MLA ਸੀ, ਬਜਟ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ 71 ਜਾਂ 61 ਲੱਖ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਦੇ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚੂੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 800 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੀਡਬਲਿਊ ਦਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬੁਝਾਓ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਊਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਗਈ ਚੋਕ, 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੱਟੀ ਆ ਗਈ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਬ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, 205। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 25 ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, 240 30 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੱਲ 70 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, 300 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ 400 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਦੱਸ 800 ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਮਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਟਿਊਬ ਤੇ? ਇਹਨੇ 800 ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਟੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮਸਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਘਾਟਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਖਰੀਦੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਲਾਇਕ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੇ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜੱਗੋਂ ਤੇੜਵੀਂ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰੀ।
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤੀ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਬਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਬਤਾ ਕੂੜਾ ਨੇ ਕਿਚਰ ਚੱਟ ਲੰਗਾਈ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਉੱਤਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਮਕੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਕਿਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ 500 ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1945 ਦੇ ਪਏ ਇਹ ਜੀ ਗੱਦੇ, ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਜਾ ਚਿੜੀਆ ਜੀਜਾ ਚਿੜੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਸੀ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ 2014 ਚ ਹੈਲਥ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2014 ਚ ਬਜਟ ਸੀ 2557 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ 5700 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ PMSC ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ IMA ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਰ ਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੇ ਆਈਐਮਏ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਈਐਮਏ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਡ ਜਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕੂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਲਾਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਤੌਰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਐਨੀ ਮੈਨਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3-4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੀਐਮਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਇਡੂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ, ਆਹ ਪਾਤੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਮੋਰਲੀ ਸਟੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਡਰ ਜਾਊਗਾ। ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਈਡੀ ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀ MLA, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨਾ ਰਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਐ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇ ਕੈਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਛੱਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀਵਤ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਵਾਓ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੀਐਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਿੱਠ ਫੜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਈਵਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਹਾੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਖਲਾਕ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ VC ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ VC ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ VC ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਛੋੜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਟਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ। ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।